નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? શ્રી સત્યપ્રકાશ વિદ્યાપીઠ દ્વારા આયોજિત યુટ્યુબ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર આપણે 8 પાઠ પૂર્ણ કરેલા અને ત્યારબાદ આપણે પાઠ 9 જોઈએ, નિર્ભય બનો. એના લેખક છે ફણીશ્વરનાથ રેણુ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો સૌ પહેલાં આપણે લેખક પરિચય મેળવીએ કે લેખકનો જન્મ 1921ની અંદર અને મૃત્યુ 1977માં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था. એટલે કે લેખકનો જન્મ બિહારનું ઓરાही हिंगना गांव से ત્યાં થયો હતો. उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई. यानी कि एणे पोतानो अभ्यास क्या कर्यो तो कि विराटनगर वाराणसी अंदर तेमणे अभ्यास करेलो. उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा. यानी कि एने पोते जे कांई स्वाधीनताना आंदोलनों थया ए आंदोलनों में भाग पण लीधो अने कारावास भोगव्यो. कारावास एटले के जेलवास पण तेमणे आ लेखके फणीश्वरनाथ रेणुए भोगवेल छे. कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया અને અમુક સમય માટે આકાશવાણી દૂરદર્શન આપણે જેમ કહીએ બરાબર એમ આકાશવાણી પટનાની અંદર પણ તેણે कार्य करेलू. अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए. एनो जे पहलो उपन्यास है मेला आंचल, एनाथी आ फणीश्वरनाथ रेणु से प्रख्यात थया था. उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे. અને આની પહેલાં પણ તેઓ એક સારા એવા રિપોર્ટર અને સારા એવા કહાનીકાર એટલે કે સારી સ્ટોરી લખતા, જેથી કરી અને હિન્દી સાહિત્યની અંદર તેઓ પ્રખ્યાત થયા હતા. रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है. यानी कि एने जे पण कृतिओनी रचना करी छे एमां कंईक जीवनना अनुभवोनी वात करवामां आवी छे. जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सरलता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है. कि माणसनी सुरूपता कुरूपता अने मानव हृदयनी लागणीना भावो एवी बधी तो एम कहेवाय ने कि रजूआतो एणे पोतानी कृतिओनी अंदर करी छे. उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक. लोक बोलियों कि जे આપણે हिंदी भाषा में जे पण शब्दों रचना थती, जे शब्दों बोलाता होय एवा शब्दों जेने एने रचना करी छे, जेथी करी अने दरेक व्यक्ति सरल रीते समझी सके. भाषा में ताजगी और नयापन ही, ताजगी भर्या शब्दों जेने कही शकाय अने कंईक नवुं नवुं एने पोतानी कृतिओनी अंदर शब्दों द्वारा रजू करेल छे. मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास. आ बधा एमना उपन्यासों नाम से मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आ बधा एमना श्रेष्ठ उपन्यासों नाम से. तथा ठुमरी, अग्निखोर एवं आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है. आ बधा एमना कहानी संग्रहों नाम है. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है. कि भारत सरकारे तेमने पद्मश्री एवॉर्ड पर आपेलो छे. यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है. यानी कि निर्भय बनो पाठ जे छे फणीश्वरनाथ रेणु लिखित एमनो जे उपन्यास है कितने चौराहे एनु जे 7मुं प्रकरण है तेमांथी आ पाठ लेवामां आवेल छे. विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है. कि भाई विद्यार्थी जीवन में अँ एक मनमोहन नामनो व्यक्ति बराबर एक विद्यार्थी है मनमोहन नामनो, अने ए पोते पोताना विद्यार्थी जीवन में ज एनामां मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों, समाज प्रत्येनी सेवानी बाबतों आ बधी रजूआतो आ लेखके पोतानी पाठनी अंदर करी छे. इस अंश में उसका चित्रण है. शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा. એટલે કે શિક્ષક બરાબર મતલબ કે A to Z કોઈ પણ શિક્ષક આ પાઠ ભણાવતા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીમાં સામાજિક અને માનવીય ગુણોનો વિકાસ થાય એવો પ્રયાસ આ પાઠ દ્વારા લેખકે રજૂ કરેલ છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પાઠ તરફ આગળ વધીએ. કે પ્રિયોદા આ નામ છે કે
प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय यानी कि मनमोहनનું નામ અહીંયા પ્રિયવ્રત રાય છે, જે મેટ્રિક में पढ़ता है, એટલે કે મેટ્રિક એટલે કે 10મા ધોરણની અંદર ભણે છે। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો પણ એમની સાથે ખૂબ જ લાડ પ્યારથી એટલે કે સારી રીતે બધાને प्यार करे છે। स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं कि खाली स्कूल ज नहीं पण એ નાનું કસ્બો એટલે નાનું એવું ગામ, બરાબર, એ ગામના લોકો પણ આ વ્યક્તિને એટલે કે મનમોહનને બધા સારી રીતે ઓળખે છે। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने निकलता है। એટલે કે દર રવિવારે સવારમાં પોતે એમ કહેવાય ને કે બગલમાં એટલે કે કાખમાં સાઈડમાં ઝોલી લઈ એટલે કે એવું કપડું બરાબર લઈ અને સંન્યાસી આશ્રમ માટે કે ત્યાં ગામમાં જે આશ્રમ છે એના માટે એમ કહેવાય ને કે કંઈક ને કંઈક ભીખ માગવા માટે પોતે એમ કહેવાય ને કે જે કાંઈ ગામના લોકો જે કાંઈ આપે તે લેવા માટે તે જાય છે। કભી અકેલા કભી સાથીઓ કે સાથ, ક્યારેક પોતે એકલો જાય, ક્યારેક એમના સાથી મિત્રો હોય। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। અને શાળાની અંદર કોઈપણ વિદ્યાર્થી બીમાર પડે કે પછી કોઈ શિક્ષક બીમાર પડે તો હંમેશા જે પ્રિયોદા છે એટલે કે મનમોહન છે તે હંમેશા એમની ટોલી સાથે, ટોલી એટલે કે એમની ટોળકી સાથે, એના સમૂહ સાથે એ ત્યાં એમના ઘરે એની સેવામાં हाजिर रहे। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। એટલે કે જ્યાં સુધી આ કહેવાય ને કે શિક્ષક હોય કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જ્યાં સુધી એ સારો ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એમ કહેવાય ને કે એમની ટોલી એટલે કે એમનું જે આખું સભ્ય છે, જે આખી ટોળકી છે એ હંમેશા એમની સેવા કરે। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है, એટલે કે આ બે વિદ્યાર્થી મિત્રોના નામ છે એમના દળના એટલે કે એની ટુકડીના રોબી અને કાલુ એમના સભ્યો છે। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया અને આ મનમોહને એમને પણ એમની ટુકડીમાં સામેલ કરે છે। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। એટલે કે હર શનિવાર એટલે કે દર શનિવારે પરમાન કે ઉસ પાર, પરમાન એટલે કે નદીનું નામ છે, પરમાન નદીનું નામ છે, અને ત્યાં બાલુચર એટલે કે નદીના કાંઠે એટલે કે આ પ્રિયોદા અને એના સદસ્યો આ બધા એમ કહેવાય ને કે સ્કૂલ છૂટી ગયા બાદ આ બધા નદીને કાંઠે, પરમાન નદીને કાંઠે ભેગા થાય। ખેલકૂદ ગાને બજાને के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। અને આ પ્રિયોદા છે એમ કહેવાય ને કે ખેલકૂદની સાથે સાથે ગાવાનું, રમવાનું અને સાથે સાથે દુનિયાભરના જે કાંઈ સમાચાર છે, જે કાંઈ ન્યૂઝ છે એ સંભળાવે। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने। અને રવિવારનો પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવે, બધા ભેગા થાય ત્યાં નદીને કાંઠે રમે, ગાય, ખેલકૂદ કરે, બધા અવનવા સમાચારને બધું જાણે, દુનિયાના સમાચારને જાણે અને પછી રવિવારનો પ્રોગ્રામ નક્કી કરે કે ભાઈ क्या मोहल्ला ની અંદર, क्या વિસ્તારની અંદર કોણ મુખિયા વસૂલને જાયગા। मतलब કે કોઈ ત્યાં ભીખ માગ આશ્રમ માટે કોણ ત્યાંથી વસ્તુ લેવા અથવા તો ભીખ માગવા માટે જશે। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा અને કયા વ્યક્તિઓ છે તો એ કોઈ બીમાર છે ગામની અંદર તો એની સેવા કરવા માટે જશે। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था प्रियोदा यह मोना मनमोहन। અને તે સમયે એમ કહેવાય ને કે આ કાળું છે એ આ પ્રિયોદાને મનમોહનનો પરિચય આપતા કહે છે કે ખૂબ તેજ લડકા હે, ક્લબ કા સદસ્ય હોના ચાહતા હે, કે ભાઈ આ ખૂબ જ તેજ બાળક છે અને આપણી જે ક્લબ છે મતલબ આપણી જે ટુકડી છે એનો સભ્ય બનવા માંગે છે। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। અને ત્યારે આ પ્રિયોદા છે એ મનમોહનને એક પ્રશ્ન પૂછે અને કહે છે કે આપણા ભારત દેશના કોઈ એક એવી વ્યક્તિનું નામ આપો કે જેને બધા ભગવાનનો અવતાર સમજે છે। ત્યારે આ મનમોહન જવાબ આપે છે મહાત્મા ગાંધી। ઠીક હે એટલે કે બરાબર છે, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। એટલે ફરી પાછો પ્રિયોદા સવાલ કરે છે કે ભાઈ તું ભણી ગણી અને શું બનવા માગે છે। એટલે મનમોહન ચૂપ રહ્યા, फिर बोला वकील। એટલે કે મનમોહન છે એ થોડીક વાર માટે
શાંત થઈ જાય છે અને કહેવા લાગે છે કે હું વકીલ બનવા માગું છું. ત્યારબાદ આગળ સભી ઠઠાકર હશે, એટલે કે એ જે ટોળકીના જેટલા સભ્યો હતા બરાબર એ બધા હસવા લાગે છે. લેકિન પ્રિયોદા ગંભીર ही રહે અને પ્રિયોદા છે એકદમ શાંત અને ગંભીર મુદ્રામાં હોય છે. બોલે ઠીક है बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, એટલે ફરી પાછો આ મનમોહનને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ બીમાર વ્યક્તિની સેવા કરવાનું તું જાણે છે? सीख लेंगे, એટલે મનમોહન કહે છે કે હું શીખી લઈશ. શાબાશ. यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो कि भाई कोई रोगी હોય અને એને हैजा એટલે કે તાવ કે બીમાર હોય તો मनमोहन चुप रहा, એટલે मनमोहन से कहीं बोलते नहीं क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है, એટલે કે આ हैजाना નામથી મતલબ આ તાવની બીમારીથી એને પોતાને ડર લાગે. ગાના જાણતે હો, એટલે ફરી પાછું પ્રિયોદાસે એ મનમોહનને કહે છે કે ભાઈ ગાવાનું જાણે છે? એટલે મનમોહન કહે જી, એટલે કે હા. તैरना એટલે કે તરતા આવડે છે? તો કે જી નહીં, તો કે તરતા નથી આવડતું. प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा सूरज मोना तैरना नहीं जानता, એટલે કે આ જે ટુકડીની અંદર આ સૂર્યનારાયણ નામનો વ્યક્તિ હતો એને આ પ્રિયોદા કહે છે કે ભાઈ એને સૂર્યનારાયણ પણ सूरज કહીને બોલે કે મોના એટલે કે મનમોહન એને તરતા નથી આવડતું. सीख जाएंगे, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा खुद तैरने लगेगा, તો કે શીખી જશે. એક દિવસ ઉઠાવી અને એને પાણીમાં ધકેલી દેશું, પાણીમાં નાખી દેશું, જેથી કરી અને એ તરતા सीखी જશે. सभी हंसे. सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, અને આ જે સૂર્યનારાયણ નામનો વ્યક્તિ છે એ ભણવામાં કમજોર છે, મતલબ કે ભણવામાં થોડોક નબળો છે પણ શરીરથી એટલે કે બોડીની રીતે પોતે તાકાત છે. રોજ 100 દંડ બેઠક કરતા હૈ, અને દરરોજને માટે એમ કહેવાય ને કે 100 જેટલા ઉઠક બેઠક આપણે છે ને કે દંડ બેઠક કરે છે. उसके साथ सूरज पहलवान कहते हैं उसको, અને એને એના બધા સાથી મિત્રો એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં એને બધા શું કહે છે તો કે सूरज पहलवान. दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, અને આ દળના મતલબ કે એ જે ટુકડી હતી એ ટુકડીના જેટલા સભ્યો છે એને બધાને તરવાનું શીખવાનું, એ બધાને તરતા શીખવાડે યા सूरज पहलवान. उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की, અને એ ત્યારે બધા એમ કહેવાય ને કે મનમોહન પાસે ગીત સાંભળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. મનમોહન પહેલે લજાયા સ્વાભાવિક છે, લજાવ એટલે કે થોડીક શરમ લાગી. મનમોહનને પહેલાં કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું ગીત ગાય, એટલે મોહન થોડીક વાર શરમાય છે. किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया, એટલે પછી પ્રિયોદા છે એ મનમોહનને આગ્રહ કરે છે એટલે તરત જ કહેવાય ને કે મનમોહન છે ગલા ખખાર કરે, એટલે કે એમાં આપણે ગળું સાફ કરી અને કહે છે કોણ ગીત ગાય વહ उसने शुरू किया, અને એ ગીત ગાવાનું શરૂ કરે છે કે રામ રહીમને જુદા કરો ભાઈ દિલ કો સચ્ચા રખના જી, એટલે કે આ રીતનું આ પ્રિયોદા મનમોહન છે એ ગીત ગાય છે કે રામ રહીમને જુદા કરો ભાઈ, રામને અને રહીમને એટલે કે આ ભગવાન છે એને તમે જુદા ન કરો. દિલ કો સચ્ચા રખનાજી, કે ખરેખર તમારું હૃદય છે તમારું દિલ છે એ જ સાચું રાખો. गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, અને આ મનમોહન ગીત પૂરું કરે છે ત્યારે એમ કહેવાય ને કે એની પ્રશંસા કરે છે પ્રિયોદાને, કહે છે કે ખરેખર તારું ગળું ખૂબ મીઠું છે, મતલબ તારો કંઠ તારો અવાજ સારો છે. કાલુ તુમ પ્રભાત ફેરી વાલે દોનો ગીત મુના કો શીખા દેના, એટલે તરત જ આ પ્રિયોદા છે એમ કહેવાય ને કાળુને કહે છે કે આ પ્રભાત ફેરીમાં જે આપણે સવારમાં જઈએ છીએ પ્રભાત ફેરીમાં, એ જે પ્રભાત ફેરીનું ગીત છે એ મોનાને તું શીખવી દેજે. सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, અને એમ કહે ને કે સંધ્યા સમય થઈ ગયો, સૂરજ છે પશ્ચિમ તરફ મતલબ સંધ્યા સમય થઈ ગયો અને બાલુચર પર લાલી ઉતર આવી. બાલુચર એટલે શું તો કે નદીના કાંઠાનો વિસ્તાર બરાબર, ત્યાં એકદમ સંધ્યા ખીલી હોય જેમ. પરમાન કી ધારા પર ડૂબતે હુએ સૂરજ કી અંતિમ કિરણ झील मिलाई, અને પરમાન નદીનું નામ છે બરાબર, ત્યાં એમ કહેવાય ને કે સૂરજ ડૂબતો હોય અને એ જે દ્રશ્ય હતું એ દ્રશ્ય જોવા મળે છે.
પખેરું દલ બાંધકર બાસ બનકી ઓર લોટને લગે। પખેરું એટલે કે પંખીઓ પોતાનું દલ બાંધકર એટલે કે બધા જે પંખીઓ હતા પોતપોતાના વાસવન એટલે કે જે એની જગ્યાઓ હતી એ જગ્યાએ ઉડવા લાગે છે, જવા લાગે છે। પ્રિયોદા કે દલ કે સભી સદસ્ય પંક્તિ બાંધકર લોટે। અને આ પ્રિયોદાના જેટલા સભ્યો હતા નદી કાંઠે એ બધા પણ પોતાના ઘરે જવા માટે કહેવાય ને કે એક સાથે એક પછી લાઈનમાં જવા લાગે છે। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। અને એવે સમય દરમિયાન રસ્તામાં જે પુલ આવે છે ત્યાં કોઈ ગાડી ઉપર બેસી અને કોઈ વ્યક્તિ ગીત ગાય છે, ભોલા ગરીબક દિન પહેયા હરબ ભોલા ગરીબક દિન, કે ભાઈ દરેક થોડું વ્યક્તિ કે દરેક વ્યક્તિ હંમેશા ગરીબની જેમ નથી હોતા, એવું એ સુંદર મજાનું ગીત ગાતો હોય છે। सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। અને ત્યારે આ સૂરજ છે એ પણ પોતે એમ કહેવાય ને કે આ ગાડીવાળો વ્યક્તિ જે ગીત ગાતો હોય છે એ પ્રમાણે એ પોતે પણ ગીત ગાવા લાગે છે કે એક તાજે લોટા છલ બેટા છલ તીન પનિયા પીબેત કાલ લોટા લેલક છીન। આ એકદમ એમ કહેવાય ને કે મરાઠી ભાષામાં આ રીતનું એ પણ પોતે ગીત ગાવા લાગે છે। અને ત્યાં કૃત્યાનંદ જાને કહા વિદ્યાપતિ કી લાચારી હે। અને કૃત્યાનંદ જા છે એમ કહે છે કે આ તો વિદ્યાપતિની લાચારી છે, મતલબ કે આ દરેક વ્યક્તિને આવી કંઈ મજબૂરી હોય છે ત્યારે આવું કાર્ય કરતા હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી રાખી, બાકીનું નેક્સ્ટ ટાઈમ। જય હિન્દ, જય ભારત।